عقل سے کیا ہے آئی گیس. اگر کریٹیو رائٹنگ بننے کو آتی ہو, اردو آتی ہو, انگلش آتی ہو, میں اکثر لڑکوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر پیپر اچھا کرنا ہے تو آئی گیس انگلش سیکھیں, اردو سیکھیں اور باقی کانسیپٹس کلیئر کریں, رٹے وغیرہ نہ لگائیں, تو آگے بھی جا کے ان کو فائدہ ملے گا اور ایٹ دا سیم ٹائم پیپر بھی کلیئر کر پائیں گے. کیونکہ انگلش میں نے بہت اسٹڈی کی ہے تو, لیکن اردو میں نے اتنی خاص اسٹڈی نہیں کی, تو اس لیے آئی گیس اردو والے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو ہو جاتا ہے آخر میں. اس کا تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا لیکن امید سے زیادہ آسان تھا. جی نہیں جی, عقل سے کیے, چیٹ جی پی ٹی سے نہیں کیا. بہت لینتھی پیپر تھا مگر مشکل پیپر بھی تھا, مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا. سے کیے اور بس مطلب آگے پیچھے سے کیا, لیکن الحمدللہ چیٹنگ سے بالکل بھی نہیں کیا, پورا عقل سے کیا. 11:30 کو میں نے پیپر کمپلیٹ کیا تھا. بس 50-50 سمجھ لیں آپ. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرت زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں J91 نیوز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے ایگزامز ہو رہے ہیں, تو اسی حوالے سے میں صدر کے ایک کالج میں موجود ہوں. یہاں آئے ان بچوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پیپرز کیسے ہوئے اور ان کے مزے کے جوابات کو سنتے ہیں. جا رہے ہیں پیپرز بہت اچھے جا رہے ہیں. آج کا پیپر کیسا تھا؟ آج کا تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا لیکن امید سے زیادہ آسان تھا. جی سیکشن اے بی سی کون سا زیادہ ڈیفیکلٹ؟ سیکشن بی. ہاں امید ہے کہ پاس ہو جاؤ گے؟ ہاں امید ہے اتنی پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کتنے پیپرز رہ گئے؟ بس یہ آخری پیپر تھا. تو جب پیپر سامنے آیا تو کون سے سوال نے زیادہ حیران کیے؟ اور شاعری تھی, مرزا غالب نہیں ہے, اس کی شاعری تھی, اس نے تھوڑا حیران کیا ہے. وہ نہیں آتا آپ کو شاعری وغیرہ؟ شاعری وغیرہ نہیں آتی. آج کل کے لڑکوں کو تو شوق ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. میں تو ان کی طرح عاشق تو نہیں ہونا کہ مجھے ان چیزوں کا شوق ہو. اور امید ہے کہ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اچھے ہوئے پیپر. کون سا پیپر تھا؟ اردو کا پیپر تھا, فرسٹ ایئر. عقل سے کیا یا چیٹ جی پی ٹی سے؟ نہیں جی, عقل سے کیے, چیٹ جی پی ٹی سے نہیں کیا. بہت لینتھی پیپر تھا مگر مشکل پیپر بھی تھا, مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا. امید سے زیادہ مشکل تھا؟ امید سے زیادہ مشکل تھا, کیونکہ جو ہم نے یاد کیا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا, خود اپنے آپ سے سولو بیس دیے تھے. سیکشن اے مشکل تھا, بی یا سی؟ نہیں, سیکشن سی تھوڑا مشکل تھا. جی فلم ہوتا پیپر نہ ہوتا تو اس کو کیا نام دیتے؟ یار نام پھر سوچ کر بتانا پڑے گا, ابھی تو ذہن میں فی الحال کوئی نام نہیں ہے. ہاں جی. اور ابھی آگے پیپرز کی تیاری کیسی؟ جی بس پیپر ختم ہو گیا, آج لاسٹ پیپر تھا. جی ہاں. آگے کیا کر رہے ہیں؟ بس آگے پھر دیکھیں, ہمارا تو پھر سیکنڈ ایئر رہتا ہے, پھر وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اچھے نمبر سے پاس ہو. پیپر کون سا تھا؟ آج اردو کا تھا. کیسا ہوا؟ بس 10/10. چیٹنگ سے کیا یا عقل سے؟ خود. کیسے عقل سے کیسے؟ بس اردو اور انگلش میرا اپنا لینگویج ہے. اور صرف کل رات کو پڑھا تھا یعنی سارا سال پڑھتے ہیں؟ میں نہیں پڑھتا. صرف کل رات کو پڑھا تھا. ہاں. اور چیٹنگ کیسے کی کے طریقے تھوڑے بتائیں. آتے؟ نہیں, چیٹنگ میں نے نہیں کی. آتے بھی نہیں ہیں طریقے؟ چیٹنگ نہیں کرتا ہوں. پیپر کیسا ہوا ہے؟ پیپر زبردست ہوا الحمدللہ. کون سا پیپر تھا؟ آج اردو کا پیپر تھا ہمارا. کون سا سیکشن زیادہ مشکل تھا؟ سیکشنز تو خیر سارے مشکل تو نہیں تھے, آسان تھے, لیکن جو لاسٹ والا سیکشن تھا وہ تھوڑا لینتھی تھا. عقل سے کیے یا چیٹنگ سے؟ نہیں الحمدللہ عقل سے کیے تھے سارے پیپر. اور اگر یہ پیپر فلم ہوتا تو اس کو کیا نام دیتے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ پیپر نہ ہوتا کوئی فلم ہوتی تو اس کو کوئی نام دیتے؟ نہیں, ایسے ذہن میں نہیں ایسا کوئی نام. چیٹنگ کے طریقے آتے؟ نہیں آتے, نہیں اسی لیے تو نہیں کیا چیٹنگ. اور پیپرز ہیں یا ختم ہو گئے؟ بس ختم ہو گئے اب میرے پیپر تو. آگے کے کیا ارادے؟ آدھے کے بس ارادے یہی ہے کہ سیکنڈ ایئر میں بھی اسی طرح سے پیپر کرنے جو فرسٹ ایئر میں کیے ہیں نا, الحمدللہ بہت اچھے پیپر کیے, تو امید ہے کہ مارکس آ جائے زیادہ. امید ہے کہ اچھے مارکس آئیں گے؟ بلکہ امید تو یہ ہے کہ میں پورے KPK بورڈ میں ٹاپ کر دوں. اچھا پیپر تھا. آج اردو کا پیپر تھا. کیسا ہوا ہے؟ بہت اچھا ہوا ہے, بس MCQs تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں, باقی بہت اچھا پیپر ہوا ہے. تو ایک رات پہلے پڑھا تھا یعنی سارا سال پڑھتے ہیں؟ سچ سچ بتانا. نہیں بالکل پڑھا ہی نہیں ہے. رات کو بھی نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. بنا پڑھے پیپر دینے آئے؟ جی. تو کیا لگتا ہے کہ پاس ہو جائیں گے؟ نہیں اچھے نمبر آئیں گے بالکل. چیٹنگ سے مطلب کیا ہے پھر؟ سارا ذہن سے کیا اور بس مطلب آگے پیچھے سے کیا, لیکن کیا سارا ہے. ہال میں چیٹنگ ہو رہی تھی؟ بس گزارا تھا. زیادہ ٹیچرز کیسے تھے؟ ٹیچر سٹاف بہت اچھا تھا, بہت زیادہ کوآپریٹو سٹاف تھا. چاچا نے چیٹنگ پرووائڈ کی ہے؟ چاچا باہر سے لاتے تھے لیکن اندر پکڑ لیتے تھے نا لوگ. جی. اور مطلب کون سا سیکشن زیادہ ڈیفیکلٹ؟ کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ سیکشن اے, سیکشن بی, سیکشن سیکشن اے.
ए बहुत डिफिकल्ट था. और अगर ये पेपर फिल्म होती, कोई फिल्म होती है ना डिफरेंट, तो उसको क्या नाम देते आप इस पेपर को? जल्लाद. कौन सा पेपर था? उर्दू का पेपर था. कैसा हुआ? अच्छा हुआ. आसान था या मुश्किल? बहुत आसान था, इजी पेपर था. कोई डिफिकल्ट सेक्शन था? सेक्शन ए बी कोई डिफिकल्ट था? अच्छा. नहीं, कोई पेपर डिफिकल्ट सेक्शन डिफिकल्ट था, ए या बी या सी जो सेक्शंस होते हैं उनमें से कोई डिफिकल्ट था? नहीं बहुत इजी क्वेश्चन थे ना. तो एक रात पहले पढ़ा था यानी सारी साल पढ़ते हैं? मैंने 5-6 महीनों से तैयारी की थी ना. तो फिर तो आसान ही होगा आपके लिए. बहुत आसान था ना. तो अगर ये पेपर फिल्म होता, जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स होती है ना, तो आप इसको क्या नाम देते? मैं तो कोई नेम नहीं देता इसलिए. मतलब आपके लिए आसान था. मेरे लिए बहुत आसान था. अच्छा, आगे की क्या इरादे हैं? बस आगे देखेंगे रिजल्ट के बाद. अच्छा, तो बस ये लास्ट पेपर था? लास्ट पेपर था, पेपर ख़त्म हुए ना. प्रैक्टिकल्स रह गए? हाँ, एक प्रैक्टिकल रह गया ना. कौन से सेमेस्टर के, कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? कंप्यूटर साइंस. पेपर कैसा हुआ? पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था. 11:30 को मैंने कंप्लीट कर दिया था. बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट है. कौन सा पेपर था? पेपर उर्दू का था. तो आसान था या मुश्किल? नहीं, बहुत आसान था पेपर. चीटिंग से किया अकल से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चीटिंग से बिल्कुल भी नहीं किया. पूरा अकल से किया. 11:30 को मैंने पेपर कंप्लीट किया था. हॉल में चीटिंग हो रही थी? हाल में बिल्कुल चीटिंग नहीं हो रही थी. अलबत्ता एक दूसरे से मतलब एक सवाल पूछ सकते थे, वो भी बिल्कुल टीचर से चुपके. लेकिन वो पॉकेट वगैरह बिल्कुल नहीं हो सकते थे, क्योंकि हाल में जाने से पहले हमारी चेकिंग होती थी. ऐसा कोई सवाल था जो बहुत डिफिकल्ट लगा हो? नहीं, बस गज़ल का वो शायर का नाम भी आता था. एक गज़ल था जिसका सिर्फ नाम नहीं आता था. और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत आसान था. और माशाल्लाह सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं. बस ये खत्म हो गया पेपर? बस ख़त्म हो गए. प्रैक्टिकल बाकी है, वो भी ईद से बाद है. तो क्या इरादा है, पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से? नहीं, इंशाल्लाह पास तो होने ही है, लेकिन अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर. आगे की क्या इरादे हैं फिर? आगे इंशाल्लाह एमडीकेट टेस्ट देना है. तो अभी बस छुट्टियाँ हैं? अभी छुट्टियाँ है, लेकिन मैंने सेकंड ईयर का ट्यूशन करना है, एकेडमी ज्वाइन करनी है. गर्मियों में भी यही पर रहूँगा, क्योंकि फिर एमडीकेट का टेस्ट देना है, तो वो इतना आसान तो नहीं है ना. कौन सा पेपर था? आज उर्दू का पेपर था. कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ. हाँ, डिफिकल्ट था या आसान? बस लेंथली था, तो बस हमने पूरा किया. पूरा पेपर किया? हाँ, पूरा पेपर दिया. कौन सा सेक्शन ज़्यादा मुश्किल था? बस सेक्शन जिम. हाँ, ये पेपर फिल्म होती तो उसको क्या नाम देते? बस मेरे ख्याल में तो फेल नहीं होते, कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा. तो आगे के क्या इरादे हैं? आगे इरादे है कि आगे तो हमारा अभी तो फर्स्ट ईयर है ना, सेकंड ईयर करना है. सेकंड ईयर के बाद बस. हाँ, ये मतलब अकल से किया या चीटिंग से? बस 50% अकल से किया, 50% चीटिंग से किया है. हॉल में चाचा चीटिंग प्रोवाइड करे? हाँ, बस नहीं, मैंने तो चाचा से नहीं लिया है. और बच्चे कर रहे? हाँ, और बस हाल इतना लास्ट पेपर था ना, तो फ्री था. बस खत्म हो गया पेपर? हाँ, पेपर ख़त्म हुआ. प्रैक्टिकल बाकी है, ईद के बाद है. वालेकुम सलाम. पेपर अच्छा हुआ है. आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है. कौन सा पेपर था? उर्दू का पेपर. और आपका? उर्दू का पेपर था आज. कैसा हुआ है? डिफिकल्ट था कि मुश्किल था? बस डिफिकल्ट था, लेकिन इजी था, कर लिया हमने. बस इन पर थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन खैर हो गया. चीटिंग से किए या अकल से? बस 50-50 चीटिंग भी. और हमारा हॉल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उधर नहीं हुआ. मतलब फ्रंट लाइन पे बैठा था, नहीं किया. तो अगर ये पेपर कोई फिल्म होती तो उसको क्या नाम देते? क्या नाम देते सनान? तुम क्या क्या देते? होता? मैं कुछ ना देते? मिशन इम्पॉसिबल. अच्छा, और तुम? यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर्स थे इस बार पेशावर बोर्ड के. हमने स्वाद बोर्ड में दिए थे, लेकिन वह चीट का कॉन्सेप्ट बहुत है. और यहाँ पेशावर में इस दफ़ा वो बोर्ड का चेयरमैन जो है, उसने हाल्स भी स्ट्रिक्ट किए हुए थे, और नकल का कोई चीटिंग का कोई तस्वुर नहीं था इस दफ़ा इतना ज़्यादा. मतलब अभी आज का कौन सा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी? सेक्शन है थोड़ा डिफ़िकल्ट था. भी मुश्किल था. वो सी भी थोड़ा इजी था. वो खुद से कर सकते, मतलब चीटिंग की कोई उसमें नहीं होती. तो क्या उम्मीद है, पास हो जाओगे? हाँ, इंशाल्लाह पास तो होंगे. 90+ आ जाए पूरा होता. तो और आगे के क्या इरादे हैं? आगे बस आर्मी. अच्छा, मेडिकल फील्ड इंशाल्लाह MBBS. पेपर कैसा हुआ है? पेपर बहुत अच्छे हुए अल्हम्दुलिल्लाह. कौन सा पेपर था? आज उर्दू का पेपर था. डिफिकल्ट था या मुश्किल, आसान था? नहीं, बस नॉर्मल था, हो गया सारा. सेक्शन कौन सा ज़्यादा मुश्किल था, ए, बी या सी? सी मुश्किल था. वो मुश्किल नहीं था, लेकिन लंबा बहुत था और टाइम कम था, इस वजह से. अकल से किया या चीटिंग से? बस 50-50 समझ ले आप. जी. तो हॉल में चार्जर चीटिंग प्रोवाइड करे?
नहीं नहीं बस इतना नहीं कर रहे थे हम तो अपने अकल से करते हैं जी हॉल कैसा था, स्ट्रिक्ट था या नहीं? बस ठीक था नॉर्मल था तो क्या उम्मीद है पास हो जाओगे? पास नहीं इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? MBBS चाइना से इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा पेपर था? उर्दू कैसा हुआ? बहुत आला हुआ है। चीटिंग से किया या अकल से? अकल से किया है। आई गेस अगर क्रिएटिव राइटिंग बनने को आती हो, उर्दू आती हो, इंग्लिश आती हो, मैं अक्सर लड़कों को ये कहता हूँ कि अगर पेपर अच्छा करना है तो आई गेस इंग्लिश सीखें, उर्दू सीखें और बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, रट्टे वगैरह ना लगाएं, तो आगे भी जाके इनको फ़ायदा मिलेगा और एट द सेम टाइम पेपर भी क्लियर कर पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट था यानी मुश्किल था, आसान था? आसान था, आई गेस थोड़ा लेंथी था तो हाथ थक जाते हैं उर्दू में, लेकिन उसके अलावा तो आसान था। आई गेस क्रिएटिव राइटिंग ही थी। तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट? सेक्शन भी आई गेस शॉर्ट क्वेश्चंस डिफिकल्ट थी, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर ईजी लगती है यानी डिफ़िकल्ट लगती है आपको? ग्रामर गेस इंग्लिश में इजी लगती है क्योंकि इंग्लिश मैंने बहुत स्टडी की है, तो लेकिन उर्दू मैंने इतनी ख़ास स्टडी नहीं की, तो इसलिए आई गेस उर्दू वाले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, उसके अलावा तो हो जाता है आखिर में। बेसिक सब्जेक्ट कौन सा है आपका? कंप्यूटर। क्या इसकी वजह क्या थी लेने की? कंप्यूटर की वजह आई गेस मैं बचपन से ही आई गेस मैं कंप्यूटर्स में बड़ा इन हूँ। आई यूज्ड टू मैं मतलब वो नहीं होता हर सॉफ्टवेयर चेक करता था, हर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करता था, तो इसी वजह से मैंने कंप्यूटर लिया है। इट ऑल्सो गिव्स यू द फ्रीडम टू वर्क एनीवेयर, तो वो फ्रीडम जो होता है, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फ्रीलांसिंग का फ्रीडम, वो मुझे बहुत पसंद है। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? आई गेस बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों को मिला के ऑटोमेशंस की तरफ जाना है, और ऑटोमेशंस की तरफ जाके मतलब बिजनेस, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस, इसकी तरफ जाना है। तो हॉल कैसा था, स्ट्रिक्ट था यानी? स्ट्रिक्ट था लेकिन इतना भी नहीं। आई गेस अगर एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाए और सबको एक इक्वल मौका मिले बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क, नॉट ऑन चीटिंग, तो आई गेस सब मोटिवेटेड रहेंगे कि वो स्टडी करें। द रीज़न वाई अदर बोर्ड्स और जो ये मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड बोर्ड्स हैं, उनके स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं और ट्यूशन वगैरह लगाते रहते हैं, उनकी वजह यही है क्योंकि उनके पास श्योरिटी नहीं होती कि वो अगर पढ़े या ना पढ़े तो वो पास होंगे। यहाँ पे लड़कों के पास अगर वो पढ़ते भी नहीं है तो उनके पास एक श्योरिटी होती है कि पेपर बउरस हो, पेपर हम निकाल लेंगे, आखिर में हो जाएगा। तो आई गेस अगर ये श्योरिटी हम मिटा दें कि अगर ना पढ़े तो नहीं होगा पेपर, तो सब मोटिवेटेड रहेंगे। इवन वो टॉपर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं लेकिन आखिर में वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि सब पेपर आखिर में निकाल लेते हैं, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं होता वो भी डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो उनके पास भी एक मोटिवेशन आ जाएगी कि हमारे हार्ड वर्क को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। और सारे वो जो पढ़ते नहीं हैं उनके दिलों में एक डर बैठ जाएगा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे, वो श्योरिटी जब मिट जाए।